ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adzbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adzbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adzbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة السلطان الأولياء قوس الأعظم كتب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي والسيد الشيخ أحمد خطيب السمبسي بن عبد الغفار والسيد الشيخ طلحة كاليسا بوسيرباون والسيد الشيخ عبد الكريم البنتني والسيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد والسيد الشيخ أحمد صاحب وفتاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخيرين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الله الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضرة بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريته وشيخنا محمد نبيس وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح وشيخنا محمد أحسن بك. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah di majlis kita kehadiran zuriat Rasulullah. Hakikatnya Allah telah takdirkan sejak di alam azali, belum ada alam semesta apalagi jaro ini, bahwa hari ini kita akan berkumpul berjumpa dengan seorang pejuang Allah, penerus risalah Rasulullah yang kita muliakan, Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Al-Idrus. Beliau alhamdulillah berkenan mau mengunjungi kampung majlis kita yang paling ujung dari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kehadiran beliau di majlis kita membawa barokah, rahmat dan syafaat Rasulullah untuk kita. Untuk itu mari kita bersama-sama, ilmu datang kepada kita hari ini, nur Rasulullah datang kepada kita hari ini, tajallinya nur Nabi yang hadir di majlis ini. Mari kita buka hati kita, lepaskan pikiran yang lain dengan hati yang khusyuk. Kita dengarkan untayan-untayan hikmah, mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia. Untuk itu kepada Abah Habib Muhammad Al-Baqir, kepada beliau kami persilahkan. Apakah kalau mau berdiri juga boleh? Bebas. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syairil harami wal halali. Summa salatullahi masalami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dhalali wa afdalu sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadatul mukarram sahibul majlis ad-da'i ilallah, al-ustaz guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Sanusi. Kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin ya Allah. Dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Semoga Allah berkahi ilmu beliau. Amin. Semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di jalan Allah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Dan juga yang hadir di sini karena cinta kepada beliau, karena cinta kepada ilmu, maka insya Allah yang hadir di sini keluar dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini Allah ijabah daripada doa-doa kita. Keluar dari tempat ini Allah tetapkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga detik hari ini, sore hari ini masih memberikan kita nikmat. Banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita.
tetapi banyak juga kita lalai. Nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat dari macam-macam nikmat, dan yang terlebih-lebih adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala hingga sore hari ini masih memberikan izin atau masih memberikan taufik kepada kita, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita renungkan hari ini berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah. 1 minggu yang lalu berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah. 1 bulan yang lalu berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah. 1 tahun yang lalu berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah. Tetapi hebatnya Allah, hingga detik ini tidak ada satupun makhluk yang tahu atas dosa kita. Bahkan hebatnya lagi, Allah masih mengarahkan kita ke dalam majlis-majlis yang dimana diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, yang hadir di sini, apakah kita pantas hadir di tempat ini? Kalau kita lihat dari dosa-dosa kita, mungkin bukan tempat ini buat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita di jalan-jalan yang dimana Allah ridhoi. Maka jaga rahmat Allah tersebut, jangan sampai Allah murka sehingga Allah haramkan langkah kaki kita dari tempat-tempat yang Allah turunkan rahmat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, yang mana beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri toladan kita, beliau adalah imam kita. Beliau adalah manusia yang agung, yang diagungkan yang maha agung, manusia yang suci yang disucikan yang maha suci, manusia yang mulia yang dimuliakan maha mulia. Mudah-mudahan sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah kumpulkan kembali kita bersama Nabi besar Muhammad di telaga Kautsarnya Nabi besar Muhammad, dalam benderanya Nabi besar Muhammad, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insyaallah kita minta sama Allah juga hari ini, ya Rabb, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah meminum daripada telaga Kautsarnya Rasulullah dari tangan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan semacam inilah perkumpulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Perkumpulan seperti inilah yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza marartum fi liyadil jannah farta'u." Apabila kalian melangkah, di situ ada majlis, ada daripada taman-taman surga, maka berhentilah, masuklah ke taman surga. Ini adalah taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi. Semakin sering kita duduk di taman surganya Allah di muka bumi, maka insyaallah kita dijadikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam taman-taman surganya Allah yang kekal kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat suci menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Yang pertama yang Allah angkat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah mengangkat derajat siapa? Bagi sang penuntut ilmu. Bahkan derajat daripada penuntut ilmu itu derajatnya lebih beda satu derajat dengan derajat para anbiya dan mursalin, para rasul. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin
yang dimana tulis Imam Ghazali, beliau mengatakan di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melihat terlebih-lebih daripada seorang anak-anak muda ataupun orang-orang yang gemar, yang semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya malaikat, undur hadal abdi, perhatikan ini hambaku ya malaikat, dia bertakwa kepadaku, dia bisa menahan hawa nafsu, dia taat kepadaku, dia sering hadir ke majlis-majlis ilmu, maka di mataku dia adalah min ba'dil malaikah, bagian daripada malaikat-malaikatnya Allah. Ketika Allah melihat hamba-hambanya yang taat, di mata Allah adalah kita bagian daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita. Beruntung kita diizinkan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang di alam kubur, ketika mereka melihat kita di alam kubur, mereka melihat kita duduk di majlis ta'lim, mereka mengatakan, ya bahtuka, beruntung engkau wahai fulan, engkau masih bisa diizinkan sama Allah untuk duduk di majlis ta'lim. Kami sudah tidak bisa, kami menyesal semasa hidup kami tidak habiskan kami duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti ini jangan kita tinggalkan. Majlis seperti ini jangan kita jauhi, apalagi di zaman seperti ini. Zaman yang dimana sudah akhir, sebagaimana Al-Habib Umar mengatakan, masyikama fi hadis zaman illa bi kasratis istighfar wa salatu ala nabil mukhtar. Enggak ada yang lebih indah, enggak ada yang lebih bagus di zaman amalan di zaman sekarang kecuali memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majlis ini mengajak kita berzikir kepada Allah, mengajak kita salawat kepada Nabi besar Muhammad. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan jiwa. Dengan kita mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dengan kita selalu bersama Allah, maka apapun permasalahan hidup kita akan terselesaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan jalan keluar setiap masalah. Saya mau tanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tempat ini ada enggak yang enggak pernah mendapatkan masalah? Ada enggak yang hidupnya tidak ada masalah? Tidak ada. Semuanya pasti punya masalah. Jalan satu-satunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, kata Allah di dalam lanjut ayatnya. Beliau mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan di sini juga ada pesantren. Beliau memiliki pesantren, maka ayo ramaikan pesantren beliau. Didik anak-anak kita di dalam pesantren, masukkan ke dalam pesantren. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Demi Allah, tidak ada kenikmatan, keberuntungan bagi seorang orang tua kecuali dia memiliki anak-anak yang soleh. Itu keberuntungan yang luar biasa yang orang tua dapatkan di dunia dan di akhirat. Ketika kita mencetak anak kita menjadi orang soleh atau berilmu, maka mau nggak mau, rela nggak rela, ridho nggak ridho, setiap ibadah anak kita, setiap detik anak kita mengajar, setiap langkah anak kita berzikir kepada Allah, setiap kali mereka berbuat baik, maka kedua orang tuanya mendapat pahala yang sama.
Walaupun orang tuanya sudah di alam kubur, selagi anaknya masih menyampaikan ilmu, selagi anaknya masih menuntut ilmu, selagi anaknya berzikir kepada Allah, beribadah, mau nggak mau orang tuanya mendapatkan pahala terus-menerus daripada anak tersebut. Maka beruntung bagi kita yang di tempat ini memiliki dan memasukkan anak kita ke dalam pesantren. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yatakaffala rizquha li talibil ilm." Allah mencukupi rezeki bagi seorang yang penuntut ilmu. Rezeki orang tuanya dijamin sama Allah, rezeki anak tersebut dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut ketika anak kita masuk ke dalam pesantren. Cetak anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba renungkan dalam waktu 2 tahun ini berapa ribu ulama yang Allah cabut. Saya mau tanya, berapa ribu orang soleh yang Allah cabut? Pernah nggak kejadian ini terjadi di sebelum-sebelumnya? Setiap hari kita mendengar kabar bahwa Habib Fulan meninggal, Kiai Fulan meninggal, Guru Fulan meninggal, orang alim Fulan meninggal, orang soleh Fulan meninggal. Kita bisa bayangkan nggak 30 tahun ke depan kalau nggak kita cetak anak kita menjadi penerus mereka, seperti apa bangsa ini? Mau dijadikan apa bangsa ini? Mau apa anak kita, bagaimana ke depannya anak-anak kita? Kalau nggak dari sekarang kita cetak mereka, anak-anak kita, untuk pengganti mereka, maka demi Allah negeri ini ataupun bumi ini akan hancur tanpa orang-orang soleh. Bumi ini akan dimusnahkan sama Allah tanpa orang-orang yang berilmu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cetaklah, saatnya sekarang kita cetak anak-anak kita untuk menambal daripada mereka yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi penawar, menjadi pengadem, menjadi daripada nadrahnya Allah, pandangan kasih sayangnya Allah, menjadi daripada pengayom, menjadi daripada kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan selalu mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan buat kita. Renungan buat kita. Kita selama ini hidup, tujuan kita apa? Coba kita kembali lagi. Tujuan hidup kita apa? Apakah tujuan kita sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Demi Allah, Allah tidak menciptakan kita manusia dan jin kecuali hanya bertakwa kepada Allah. Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Apakah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang ingkar dengan Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah? Coba kita renungkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan kepada Allah hanya untuk ibadah, hanya untuk bertakwa kepada Allah. Allah tidak meminta kita apapun yang lain, kecuali hanya Allah meminta kepada kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengabdi, Allah akan berikan semuanya. Rezeki, apapun yang kita mau, hajat pun Allah berikan. Sudah janji Allah, yang terpenting kita bertakwa kepada Allah, maka apapun masalah kita, apapun persoalan dalam hidup kita akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita saja yang sering lupa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita lupa. Dan kita, apakah kita sudah siap menghadapi kematian tersebut? Kullu nafsin dha'iqatul maut, nggak ada yang tahu, demi Allah nggak ada yang tahu. Kalau nggak dari sekarang kita persiapkan, kapan kita mempersiapkan kematian yang setiap saat mengintai kita? Apakah kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dengan persiapan apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungan lagi bagi kita. Kita
Sudah berapa tahun nih menjadi umat Nabi besar Muhammad? Selama kita hidup berapa tahun menjadi umat Nabi besar Muhammad? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Saya mau tanya semuanya, kita yang hadir di sini cinta nggak sama Nabi besar Muhammad? Rindu nggak sama Nabi besar Muhammad? Pernah nggak kita menangis di malam hari karena kita rindu sama Nabi besar Muhammad? Pernah nggak kita meneteskan air mata karena kita ingin berjumpa dengan Nabi besar Muhammad? Coba renungkan, kalau kita nggak pernah menangis karena rindu sama Nabi besar Muhammad, koreksi cinta kita palsu. Pernah nggak kita sedih 30 tahun jadi umatnya Nabi besar Muhammad, nggak pernah bermimpi dengan Nabi besar Muhammad? Pernah nggak kita sedih? Pernah nggak kita membayangkan, mikir, ya Allah, 30 tahun saya jadi umatnya Rasulullah, saya nggak pernah berjumpa Nabi besar Muhammad. Ada apa dengan diri saya, ya Allah? 1 tahun kita ini, 1 tahun nggak jumpa anak kita, rindu nggak? 2 tahun kita nggak jumpa anak kita, rindu nggak? Nangis kita nggak jumpa anak kita, keluar air mata kita. Tapi kenapa kita nggak jumpa Nabi besar Muhammad 20 tahun, 30 tahun kita nggak pernah keluar air mata kita? Apakah anak kita lebih kita cintai daripada Nabi besar Muhammad? Apakah istri kita lebih kita cintai daripada Nabi besar Muhammad? Apakah suami kita lebih kita cintai daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mata yang kotor ini memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah manusia yang paling indah, manusia yang tampan, manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selalu menangis atas dosa-dosa kita, menangis atas kesalahan kita, menangis atas kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala sahbihi sallam. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Singkat, padat, menggugah hati kita semua. Satu renungan yang perlu kita renungi dari untayan Mutiara Hikmah Abah Habib tadi. Berapa tahun kita jadi umat Rasulullah? Umur kita sekarang ada yang 50, ada yang 60, mungkin ada yang 80, ada yang 40, 30, 25, beragam. Sudahkah kita mimpi bertemu Rasulullah? Sudahkah kita pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah? Ini yang membuat ulun kami terhenyak dari ceramah beliau. Ulun koreksi diri, kita semua koreksi diri. Ada apa? Kok kita nggak mimpi ketemu Nabi? Padahal Nabi itu sangat amat mencintai kita. Ayah ibu cinta kepada kita. Tapi demi Allah, Rasulullah jauh lebih cinta kepada kita, melebihi ayah ibu kepada kita. Suami, istri, anak cinta kepada kita. Tapi demi Allah, Rasulullah jauh lebih cinta kepada kita, melebihi anak, istri, suami. Kita mencintai diri kita. Akan tetapi sungguh Rasulullah mencintai kita, melebihi kita, mencintai diri kita sendiri. Ini yang perlu kita resapkan, begitu cintanya Rasul kepada kita. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran akhir surah At-Taubah.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang memberitahu, Allah yang mengkabarkan kepada kita semua tentang bagaimana keadaan kecintaan Rasulullah kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh kata Allah telah datang, ja'a fi'il madhi, sudah ada, telah hadir kepada kamu semua seorang rasul. Tafsir secara zahir, dari kaummu sendiri. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, tapi dia manusia seperti kamu. Tapi minal bashar la kal bashar. Menurut tafsir batin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, ja'a sudah ada, belum adanya alam semesta, belum adanya langit, belum adanya bumi, belum adanya arash, belum adanya yang ada. Dalam martabat 7 disebut ahdiyah. Ahdiyah la ta'yin. La ta'yin, tidak ada yang ada, yang ada hanya zat Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamislihi, yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan. Allah ahad, Allah sendirian, tidak ada yang ada, hanya zat Allah semata. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, demi ayah dan ibuku, kabarkan kepada aku, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah sebelum adanya yang ada, sebelum adanya alam semesta? Apa jawab Rasulullah? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih fa khalaqa minhu al-asya wa anta min tilkal asya. Rawahu Abdul Razzaq. Jabir, awal yang mula-mula dijahirkan oleh Allah, belum adanya yang ada, yang adanya zat Allah yang awal tidak berpermulaan, yang sendirian adanya. Maka yang pertama dizahirkan oleh Allah dengan kudrat iradat Allah, dengan jalal jamal dan kamalullah. Maka yang pertama dizahirkan oleh Allah dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka yang pertama zahir adalah nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, daripada nur Allah. Ini artinya bukan litab'id tapi lil ibtida, awal mula yang dijahirkan dengan kudrat iradat Allah, karena nampakkan jalal dan jamalullah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal kejahiran. Dan fakhalaqa minhul asya, tercipta segala sesuatu daripada nur nabimu, dan engkau pun wahai Jabir daripada nur nabimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah laqad ja'akum, sudah ada Rasulullah, belum ada yang ada dalam bentuk nur. Bagaimanakah sifat Nabi itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu punya satu perasaan empati. Empati itu punya satu perasaan beban, kesulitan, penderitaan umatnya. Sejak dulu sampai akhir zaman, Nabi ikut merasakannya. Kesedihan kita, kesusahan kita, problem-problem yang menimpa kepada umatnya dulu, sekarang akan datang, Nabi ikut prihatin, Nabi merasakannya. Satu kabar dari Nabi, hayati khairul lakum, wafati khairul lakum. Hidupku baik untukmu. Ketika aku hidup
di dunia aku contoh tauladan, ketika aku zahir di alam dunia contoh tauladan, tapi ketika aku wafat pindah tempat. Ingat, garis besar bagi umat Islam, Rasulullah tidak mati. Beliau cuman pindah tempat. Jangankan Rasulullah, para aulia Allah tidak ada yang mati. Para nabi nggak ada yang mati. Bahkan para syuhada tidak ada yang mati. Quran menyebutkan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullah min fadlih. Jangan kalian mengira, kata Allah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, orang-orang yang semasa hidupnya fisabilillah dalam jalan Allah, ketika mereka meninggal dunia menutup mata mereka, terbujur jasad mereka, rohnya tidak ada lagi, mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup di hadrat Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, terus mendapat karunia nikmat dari Allah. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka bergembira dengan karunia Allah. Siapa? Fisabilillah. Jadi orang-orang yang fisabilillah ketika mereka meninggal dunia tidak mati, hidup. Siapa fisabilillah? Di antaranya Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Ini yang diingatkan oleh Abah Habib tadi. Ayo jangan tidak nuntut ilmu. Orang yang nuntut ilmu itu makamnya fi sabilillah. Orang yang nuntut ilmu itu para malaikat membentangkan sayapnya, merendahkan diri. Malaikat kena memuliakan orang yang menuntut ilmu. Ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang pergi menuntut ilmu, tadi Abah Habib ingatkan, mengingatkan kepada kita semua agar bersyukur dengan hadirnya di majelis ilmu. Tempat di mana ada majelis zikir, majelis ilmu. Tadi Abah Habib mengungkapkan hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Terima kasih Abah Habib telah mengingatkan ulun kita semua agar semangat. Kata Nabi, bila kalian melewati taman-taman surga, mampir, berkumpul di taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, ya Rasul, adakah raudah selain raudahmu? Yang udah 2 tahun ini kita bagi umrah nggak bisa umrah lagi, rindu untuk sholat di raudah, rebutan di sana. Sebab sholat di sana sama sholat dalam surga. Ujar Nabi, ada. Apa itu? Khalaqud dzikir majalisul ilmi. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, tempat itu adalah raudah. Kita datang di raudah, jahirnya tempat semacam ini, tapi hakikatnya adalah taman-taman surga. Orang hadir di majlis ilmu semacam ini, kata Abah Habib tadi, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada satu kaum yang berkumpul di suatu tempat yang perkumpulannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengkaji ilmu Allah, enggak ada tujuan selain mencari ridha Allah. Abah Habib jauh-jauh datang dari Jakarta ke Abah Habib. Beliau datang ke sini untuk ridha Allah, ngajak kita ke jalan Allah. Kita datang mendengarkan dakwah beliau untuk mencari ridha Allah. Maka apa kata malaikat yang berkumpul saat ini? Ankumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat, rawahu Ahmad. Orang yang berkumpul di majlis Darul Maghfirah hari ini, beruntung kalian. Kalian bubar, dosa dihapuskan Allah. Fisabilillah. Siapa lagi fisabilillah? Orang yang mengerahkan hartanya, dirinya, tenaganya, ilmunya untuk kepentingan agama Allah. Fisabilillah. Ini tidak mati.
Bagaimanakah para wali-wali? Bagaimanakah para nabi-nabi? Bagaimanakah Rasulullah Abul Arwah? Beliau tidak mati, pindah tempat. Dalam kitab Tanwirul Khalaq dijelaskan oleh Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ketika Rasulullah meninggalkan dunia ini pindah ke alam barzah, beliau tidak mati, pindah saja. Beliau setelah meninggalkan alam dunia menjelajahi alam jagat raya, ke Arash, ke Masyrik, ke lautan, ke daratan, di mana sekejap beliau ada di mana-mana. Cuman kita tidak bisa melihat lagi sebagaimana ketika beliau waktu hidup di alam dunia. Sebagaimana malaikat ada, tapi kita nggak bisa melihat. Akan tetapi bagi orang yang ingin dimuliakan Allah, ingin dibuka Allah hijab, maka Allah buka hijab untuk bertemu dengan Nabi, maka dia bisa melihat Nabi lewat mimpinya. Syukur-syukur seperti para awliya Allah, Abu Abbas Al-Mursi, Imam Ibnu Atta'illah, Abu Hasan As-Sajali, Imam Bushairi, Ibrahim Al-Mabtuli, Al-Imam Al-Ghazali, dan para awliya Allah yang lain. Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani, bukan hanya mimpi, tapi yaqazatan, langsung Nabi hadir membimbing mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hayati khairul lakum, hidupku baik untukmu, kata Rasulullah. Wa wafati khairul lakum, wafatku pun baik untukmu. Ketika aku wafat, aku pindah alam, aku pindah tempat. Ketika aku berada di alam barzah, alam barzah itu jangan dibayangkan sempit kayak kuburan, tuh lain. Itu hanya tuh bumi, tanah. Alam barzah satu alam yang ukurannya, kalau alam dunia ini kayak alam kandungan ibu, maka alam barzah kayak alam dunia. Ketika umatku melakukan amal kebaikan, berbuat taat, berzikir, beribadah, maka Allah hadirkan segala amal perbuatan umatku. Aku melihat, kata Rasulullah, aku menyaksikan. Hari ini Rasulullah menyaksikan kita, Pak, Bu. Lihat Abah Habib ceramah, lihat kita semua hadir. Nabi bergembira, Nabi bersyukur kepada Allah, Nabi mendoakan kebaikan. Tapi ketika umatku berbuat dosa dan maksiat, Nabi juga melihat. Aku memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang ahli maksiat dari umatku. Artinya apa? Tanda orang yang ahli maksiat dapat syafaat Nabi sebelum wafatnya. Allah buka hidayah, Allah buka petunjuk untuk taubat, menyesali perbuatannya, meminta ampun kepada Allah. Lihat bagaimana Rasulullah cintanya lawan kita. Bahkan mari kita renungkan kembali pada jamaah kecintaan Nabi kepada kita menjelang akhir hayat. Ketika Israel datang untuk mengkabarkan, ya Rasulullah, aku datang pertama untuk ziarah, yang kedua kalau kau izinkan aku ingin diperintah Allah untuk mengambil rohmu. Apa kata Rasulullah? Mana sahabatku Jibril? Tiba-tiba Jibril turun. Hai Jibril, sebelum aku tinggalkan dunia ini, bagaimanakah keadaan umatku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah tidak akan memasukkan umat nabi-nabi yang lain ke dalam surga sebelum umatmu lebih dahulu masuk. Ujar Nabi, kalau begitu aku senang. Israel, silahkan kau ambil tugasmu, laksanakan, ambil rohku, aku rindu berjumpa Allah. Israel minta izin dengan penuh lemah lembut, lembutnya, mulai ujung kaki diambil pelan sampai ke lutut. Nabi berkeringat, merasakan bagaimana dahsyatnya al-maut. Ketika itu Nabi berkata, Israel, stop dulu. Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau begini pedihnya al-maut yang kurasakan, ya Allah, bagaimana nasib umatku, ya Allah? Aku mohon kepadamu hari ini, di saat pengambilan rohku ini, ya Allah, jangan kau rasakan pedihnya, sakitnya umatku yang sejak sekarang sampai akhir zaman. Jangan kau sakiti lagi umatku, ya Allah. Mudahkan mereka, timpakan
merasakan penderitaan al-maut, pedihnya al-maut kepadaku. Biar aku yang menyandangnya, biar aku yang mengandungnya, biar aku yang merasakan pedihnya al-maut umatku, ya Allah. Jangan kau timpakan pedih ini kepada mereka, ya Rabb. Bayangkan cintanya Rasulullah, kepedihan siap menanggung. Adakah Nabi seperti ini? Adakah pemimpin seperti ini? Renungi Bapak Ibu yang mulia. Bahkan menjelang akhir hayat, apa yang beliau ingat? Ummati, ummati, as-salah, an-nisa. Yang dipikirin kita semua. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Nabi menjaga, ingin selalu umatnya ini semuanya masuk surga. La yarda Muhammad wa wahidum min ummatihi finnar. Nabi enggak ada satu saja umatnya masuk neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bil mu'minina raufur rahim. Ar-rauf, ar-rahim itu nama Allah. Kasih sayang yang luar biasa, tapi Allah nisbahkan kepada Rasulullah. Begitu Nabi cinta kepada kita. Sekarang kata beliau, kalau sudah begitu cintanya Nabi kepada kita, kenapa kita nggak mimpi ketemu Rasulullah? Ada apa? Apa yang salah dari kita? Ayo koreksi diri kita. Mungkin dosa kita banyak, maksiat kita banyak, kesalahan kita banyak. Satu riwayat dalam kitab Mi'rajul Kabir, ketika Allah perintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam sorga untuk mengambil kendaraan yang namanya borak, Jibril memperhatikan seluruh borak, banyak borak, yang mana yang diambil. Ternyata ada satu borak yang diam, yang meneteskan air mata, yang agak mukanya pucat. Pada borak yang bermain-main ini, borak diem. Nabi Jibril tertarik lihat itu borak sendirian. Borak, kulihat teman-temanmu sedang bermain-main di dalam surga dengan senangnya, tapi kok engkau kok diem, menangis, seperti Anda dipikirin. Ada apa, hai borak? Apa jawab borak? Jibril, aku mengalami satu penyakit, malah rindu, tropi kangen. Wah, ini bahasa saya ya. Ujar Jibril, borak, rindu apa? Kangen apa? Apa kata borak? Sejak aku diciptakan, aku berjalan-jalan di dinding, lihat pintu sorga, dinding sorga tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika aku bercermin ada nama Muhammad Rasulullah di dahiku, maka aku terpana kagum takjub, siapakah orang yang bernama Muhammad Rasulullah? Setiap ada nama Allah, ada namanya. Ketika aku rindu, kepingin berjumpa dengan Rasulullah, siang malamnya aku pikirkan hanya Muhammad Rasulullah, rindu aku ingin berjumpa dengannya. Oh, kata Jibril, berarti engkau orangnya yang kubawa untuk berjumpa dengan kasihmu. Singkat cerita, borak yang rindu ini dibawa untuk berjumpa dengan Nabi. Jadi kendaraannya Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj, dan kendaraan Nabi di surga nanti. Siapa? Ronda borak yang mahabbah sama Rasulullah. Kira-kira bandingkan mana cinta kita dengan borak? Adakah kita nggak tidur mikirkan Rasulullah? Adakah kita tidak tidur mengingat perjuangan Nabi? Adakah kita nggak bisa makan mengingat Rasulullah? Allahu Akbar. Padahal Nabi mengatakan, mana cintanya kita dengan anak melebihi Nabi? Lebih ingat anak apa lebih ingat Rasulullah? Lebih ingat istri apa lebih ingat Rasulullah? Lebih ingat suami apa ingat Rasulullah? Lebih ingat si dia apa ingat Rasulullah? Sedangkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman seorang di antara kamu kalau aku tidak dicintainya melebihi dirinya, keluarganya, ayah bundanya, dan manusia sekalian. Allahu Akbar. Barangkali menurut kami, Abah Habib, kelemahan kami, kelemahan kita semua di sini nih. Dengan borak aja kita kayaknya lebih ingat borak daripada kita.
Bahkan mungkin kita dengan kayu saja lebih cinta kayu dari kita. Ketika Nabi berada di Madinah, beliau berkhutbah di punggur kurma, batang kurma yang sudah dipotong. Nabi bersandar berkhutbah. Setiap kali berkhutbah bersandar di punggur kurma itu. Rupanya ada seorang wanita kaya menghadiahkan mimbar, lalu Nabi nggak pakai punggur korma itu lagi, Nabi naik ke mimbar berkhutbah. Ketika Nabi akan naik ke mimbar, terdengar suara tangisan seperti anak kecil menangis merengek-rengek. Semua sahabat mendengar itu tangisan. Ternyata apa? Ternyata batang korma itu menangis. Lalu Nabi turun lalu memeluk. Hei batang korma, kenapa engkau menangis? Dengan izin Allah, batang korma berbicara seperti manusia. Ya Rasulullah, betapa aku tidak sedih. Setiap kau berkhutbah, kau sandarkan tubuh yang mulia kepada batang tubuhku yang hina ini. Aku senang, aku nikmat, aku damai bersamamu ya Rasul. Aku bahagia kau bersamaku. Sekarang kau udah dapat mimbar yang baru, kau akan tinggalkan aku sedih ya Rasul. Nabi peluk itu batang korma. Diam, tenang. Jangan sedih. Nanti engkau di sorga jadi tempat dudukku. Ketika itu batang korma itu diam. Andaikan tidak Nabi peluk, sampai sekarang batang korma itu nangis karena kepisahnya dengan Rasulullah. Ayo pada jamaah, mana cintanya batang korma dengan kita kepada Rasulullah? Kita renungi bersama. 24 jam berapa menit ingat sama Nabi? 24 jam berapa ratus salawat yang kita baca? Sebenarnya ulun ceramah ini menceramahi diri ulun sendiri. Ini dahsyat sekali, hari ini singkat Abah Habib ceramahnya, tapi ini yang belum ulun dengarkan sebelumnya. Ini menyentuh kepada kita semua. Dari hati yang ikhlas menyentuh kepada kita semua. Sekarang kenapa kita tidak mimpi ketemu Rasulullah? Pada Nabi begitu cinta kepada kita. Wa idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan muajjal. Orang yang miskin, orang yang hina manggil Nabi, Nabi datang. Kenapa kita nggak mimpi? Apakah memang kita tidak berniat mimpi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami yakin Abah Habib kita ini orang sudah sering mimpi bertemu Rasulullah. Dari wajah beliau terpancar-pancaran nur. InsyaAllah, walaupun kita kadang mimpi ketemu Nabi, kita melihat orang yang pernah bertemu Rasulullah. InsyaAllah barakah. Dari sifat beliau nampak ketawaduan yang luar biasa. Jujur malah hari ini bukan ulun ceramah, ulun hanya mengambil saripati singkat ceramah beliau, tapi maknanya dalam, sehingga berkah beliau ulun dapat sedikit mengambil mutiara hikmah. Ada satu cerita pada jamaah tentang Rasulullah. Seorang santri dari satu majelis tarekat datang menemui gurunya. Guru ini seorang yang arif billah, yang sering jumpa dengan Rasulullah. Bukan hanya mimpi tapi yaqadzatan dengan Rasulullah. Si santri berkata, "Guru, amalan yang guru ajarkan kepadaku tentang mimpi berjumpa Nabi sudah kulakukan. Salawat ribuan kali kubaca wahai guru. Akan tetapi sampai sekarang aku belum juga mimpi bertemu Rasulullah. Bagaimana wahai guru biar aku bisa jumpa dengan Rasulullah? Aku rindu dengan Rasulullah." Apa jawab si guru mursyid? "Muridku, alam ini kau nggak boleh pulang, kau tidur di tempat gurumu. Tunggu sebentar." Tiba-tiba guru ke dapur menggoreng ikan kering. Tahu ikan kering? Abah Habib ikan kering tahu nggak? Ikan yang sudah mati tapi dijemur. Orang Banjar bilang iwak karing. Ikan kering. Digoreng, selesai digoreng 1 kilo. Nah, makan ini ikan kering.
yang sudah digoreng. Karena ada perintah guru wajib taat. Setiap murabi mursyid membimbing pasti ada rahasianya. Dia tidak membantah, dia makan. So, habiskan. Sampai 1 kilo habis. Allahu Akbar. Timbullah hausnya luar biasa. Kan ikan kering haus, ingin minum. Kata guru, nggak boleh minum. Kau nggak boleh minum. Pokoknya malam ini kau tidur di kamarku ini sampai besok subuh, sebelum subuh kau bangun. Malam itu ditutuplah kamar, tidur. Menjelang tidur, aduh gelisah. Kenapa kehausannya kebayang air di otaknya air, haus, air. Itu yang di otaknya, tertidur. Ketika tertidur, ini santri mimpi melihat telaga yang sejuk. Lalu dia ambil segelas air dari telaga itu, dia minum, terasa nikmat minumnya, sampai terbangun, kerasa sekali nikmat air itu. Setelah bangun, gurunya udah datang duluan. Nak, mimpi apa engkau tadi malam? Guru, aku kehausan guru. Maka ketika aku haus yang luar biasa, yang kupikir air. Sampai aku tertidur. Tiba-tiba, guru, aku nggak mimpi ketemu Nabi. Yang ku mimpi ketemu telaga air yang sejuk. Aku minum, terasa segar rasanya guru. Kenapa aku nggak mimpi ketemu Rasulullah? Kenapa aku mimpi ketemu telaga air? Apa jawab si guru? Nah, bukankah ketika menjelang kau tidur, yang kau pikirkan, yang kau ingat mendarah dagingmu hanya air. Karena air yang kau ingat, yang kau pikirkan siang, perasaan engkau, maka kau mimpi ketemu air. Andaikan engkau yang kau ingat Rasulullah sebagaimana kau ingat dengan air, kau mimpi ketemu Rasulullah. Jadi salah satu tarekah cara mimpi ketemu Rasulullah adalah jadikan otak, pikiran, perasaan hati yang selalu ingat kepada Rasulullah siang malam, yang dipandang Rasulullah dalam perasaan Nurul Mustafa Mala'al Akwan, nur Nabi yang kita pandang apapun yang diadik. Kenapa? Kan nurnya Rasulullah memandang alam semesta, bahkan memandang diri ini, tajalli nurnya Nabi. Ya jamalan kat tajalla bil masyarik wal magharib. Allahu Akbar. Jahirnya kita memandang Abah Habib Muhammad Al-Baqir, tapi tembuskan bahwa beliau ini sesungguhnya tiada lain adalah kezahiran tajalli nur Nabi, zahiran wa batinan. Memandang tajalli nurnya Rasulullah, memandang kepada kebaikan tajalli nur Nabi. Orang yang lemah lembut tajalli sifat lembutnya Nabi, suaranya indah tajallinya Rasul. Memandang apa segalanya tajalli nurnya Rasulullah pada alam, bahkan pada diri kita, kejahiran nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara kalau kita ingin mimpi bertemu Rasulullah, maka tancapkan, betulkan niatmu, luruskan hatimu, cintai nabimu melebihi kau mencintai anak, istri, suami, dirimu sendiri. Dengan apa kita mencintai Nabi? Di antaranya, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, dia banyak ingat dengan yang dicintai. Ayo kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Berbanyak salawat. Dengan kondisi semacam ini, penyakit yang merajalela, mewadah di mana-mana, nggak ada obat yang terampuh dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Para ulama-ulama ribuan, kata beliau, sudah wafat. Murabi mursyid sudah banyak yang hilang, sedikit sulit mencari. Maka murabi mursyid yang terbaik adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Insya Allah rohaniyah Rasulullah akan membimbing kita. Kita nggak perlu sedih, Rasulullah sangat dekat dengan kita. Kalau kita tahu rahasianya, maka itu Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada kita lewat sholat. Sholat itu bagaimanapun bacaannya tidak akan sah kalau tidak mengucap salam kepada Nabi. Apa di antaranya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambungannya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, salam untuk engkau. Kak damirnya mufrad muzakkar mukhattab. Rasakan ketika kita baca itu Nabi ada di hadapanmu.
Rasakan ada di hadapanmu, Nabi menyaksikanmu setiap saat. Nabi nggak pernah lengah dari memandang kita. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nabi, kau kami utus sebagai saksi. Setiap saat Nabi melihat kita. Malulah kita berbuat maksiat, Nabi memandang kita. Wa qul malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Nabi melihat kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hubungkan, baca salawatnya sebanyak-banyaknya. Hubungkan dengan Nabi. Perbanyak salawat. Ketika membaca salawat, bukan hanya sekedar membaca salawat, tapi hadirkan zatiah Nabi di hadapan kita. Membayangkan Nabi boleh, membayangkan Allah yang enggak boleh. Zat Allah laisa kamitslihi. Rasakan dalam perasaan Nabi hadir. Bahkan bila perlu, leburkan, lenyapkan, panakkan diri kita. Rasakan mulai ujung rambut sampai ujung kakimu kejahiran nurnya Rasulullah. Rohmu kejahiran nurnya Rasulullah. Maka memandang diri, memandang alam, tajalli nurnya Rasulullah. Perbanyak salawat. Tapi ibarat kita ini, Nabi seperti matahari, kita seperti sinar. Sinar ini bukan matahari, tapi dari matahari. Jangan mengaku matahari, tetap sinarnya. Nah, nur Nabi yang ada pada setiap orang, voltasi wattnya pun beda-beda. Ada yang 50 watt, ada yang 100 watt, 1000 watt. Tergantung ma'rifatnya, zikirnya, riyadahnya. Ada juga yang cuma 5 watt, kirip-kirip hendak pagat. Idul Fitri, Idul Adha, yang lain kada parai lalu. Ada yang kada lalu. Ayo kita mesrakan diri. Bagaimana kita ingin bersama Nabi? Inilah doa yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, datangkan hasanah, kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Bukan mobil mewah, harta banyak, bukan. Kebaikan di dunia adalah ru'yatun Nabi, memandang Nabi, bersama Nabi. Lailatul Qadar hakikat adalah terbuka hijab dengan Rasulullah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dalam kebaikan. Di mana kebaikan di akhirat? Kumpul bersama Rasulullah di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa qina adzabannar, bebas dari api neraka. Nah, bagaimana dapat ini? Rabbana atina fid dunya hasanah ini tidak akan kita dapatkan melainkan dengan ada hubungan dengan ayat yang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi contoh-contoh hasanah. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi di dunia, maka ikuti teladani akhlak Nabi. Bagaimana cara minum Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara Nabi bersikap berlaku dengan rendah tawadu, bagaimana sifat Nabi kasih sayang, bagaimana sifat Nabi siang malam zikrullah kepada Allah. Maka otomatis kalau sudah ketemu Nabi dengan sunnahnya Nabi, insya Allah perbanyak salawat, perbanyak zikrullah, panakkan dalam lautan nurnya Rasulullah, perbanyak salawat, insya Allah. Seperti anak santri yang mabok dengan air, selalu siang malam kebayang Nabi, yang diingat Nabi, yang diingat Nabi. Insya Allah, biiznillah kita akan mimpi berjumpa Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, dengan hak izin Allah terbuka hijab memandang Rasulullah iaqazatan. Allahu Akbar. Pada jamaah, mohon maaf Abah Habib, ulun terlalu panjang komentarnya, padahal singkat punya beliau. Seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban ini siang malam cinta sama Nabi, kalau nggak ketemu Nabi sakit. Sehingga suatu hari ketika Sauban ketemu Nabi, Nabi bertanya, "Hai Sauban, kenapa kau pucat? Ada apa?" "Aku sedih ya Rasulullah." "Sedih apa?" "Aku sehari saja nggak ketemu engkau, resah, gelisah, hampa hidup ini ya Rasulullah. Nggak ada artinya harta dunia. Baru sehari. Bagaimanakah aku nanti di akhirat? Apakah bisa kutemu dengan engkau, jumpa dengan engkau ya Rasulullah? Kalaupun aku masuk surga, mungkin surga yang paling bawah. Engkau puncak paling tinggi, nggak ketemu ya Rasulullah. Bagaimana nasibku ini ya Rasul?"
Ketika Sauban bertanya itu, Nabi terdiam. Tiba-tiba turun ayat Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi 'alima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, kata Allah, siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, takwa kepada Allah, mencintai Rasulullah, seperti ungkapan Abah Habib tadi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang tersebut, jangan ragu-ragu para jamaah, jangan khawatir ketika dia meninggal di alam kuburnya, di padang mahsyarnya, bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari para nabi-nabi, wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqin, orang-orang yang arif billah, aulia Allah. Bahkan dalam kitab Sirrul Asrar, Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, orang yang ketika hidupnya di dunia menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, mengkaji ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ketika dia wafat maka di alam barzahnya rohaniyah, murabbi, mursid, para aulia Allah datang ngajarinnya, rohaniyah Nabi datang ngajarin, di alam barzah kita ngaji lagi dengan Rasulullah, maka keluar dari kuburnya alim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah sahabat yang terbaik. Jadi jangan ragu-ragu, siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, hati kita sungguh-sungguh mencintai Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih, seorang bersama yang dicintainya, insyaallah bahkan rindu untuk cepat pulang ke alam barzah. Kenapa? Rindu akan ketemu Nabi di alam barzah. Maka perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah. Jangan takut mati jangan hidup. Gak usah pikirin mati itu, gak usah dipikirin. Yang penting perbanyak amal, perbanyak ibadah. Bab Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang untuk ketemu Allah, Allah senang ketemu dengan dia. Artinya apa? Kalau Allah udah pilih orang jadi kekasih Allah, maka Allah tuntun menjelang azalnya, setahun ke 2 tahun, dibuat senang ibadah, senang ke majlis ilmu, senang zikir, senang tahajud, senang berbuat kebaikan, rindu kepada Allah. Enggak ada yang dikhawatirkannya, yang dicitunya hanya ingin berjumpa Allah, maka detik akhir hayatnya gembira bertemu Allah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah murka ketemu dengan dia. Tanda Allah murka dengan orang tersebut menjelang ajalnya, orang tersebut dibuat malas ibadah, malas zikir, malas bertobat, dunia. Yang dicintai pasti pada saatnya kematian, benci dengan kematian tadi, maka Allah murka kepadanya. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Mudah-mudahan asbab dakwah Abah Habib tadi kita mengambil intisari, renungi diri, minta mimpi ketemu Rasulullah. Kalau pun tak mimpi juga, perbanyaklah cinta kepada Nabi, perbanyaklah salawat, ikuti sunnah Nabi, rindui Nabi, cintai Nabi, sayangi Nabi dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita dapat syafaat beliau dunia wal akhirah. Untuk itu selanjutnya kami mohon kepada Abah Habib untuk membawakan doa kepada kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil rizqi wa sihatan fil jasad wa tawbatan qabla al maut wa sahadatan dal maut wa maghfiratan badal maut wal 'afwan dal hisab amana min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna ila nadrika wajhikal karim. Amin. Allahumma ya 'azim sultan ya qadim al ihsan ya da'iman ya basit al rizqi ya kathir al khairat ya wasi' al ata ya dafi'il bala يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغيب يا موجودا سدد يا خفي لطف يا لطف صنعي يا حليم لا يجل اقضي حاجاتنا كثير يا رب وأنت عليم بها وخبير يا رب اقضي حاجاتنا يا رب ببركة الشيخ عبد القادر الجيلاني يا رب اقضي حاجاتنا يا رب ببركة الشيخ محمد أرشد البنجري يا رب آمين يا رب اقضي حاجاتنا يا رب
Berkati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ya Rab. اقضي حاجاتنا يا رب بركة أهل الزنبال والفريات والهنات والباقي الصيوون يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kajian kita disambung pada hari Arba. Untuk yang doa yang meninggal nanti kita pada hari Arba dibacakan. Taqabbalallahu minkum.